हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके फिर हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं इस प्रोग्राम में पहला अपनी किताब नैतिकता ते तर्कशीलता विचों पहला एक चैप्टर पढ़दा तो फिर तुहाडीआं कॉल्स राहीं उन्हां नुक्तिआं ते संवाद रचाउण दी कोशिश करदा जो मैं उस लेख विच उस आर्टिकल विच उठाए हुंदे हन जां कुछ नुक्ते जिन्हां बारे शायद मैं गल ना कीती होवे। तो अज भी मैं तुहाडे लई जिहड़ा एक लेख लैके आया हाँ वो भी तुहाडे नाल मेरे नाल ते अपने समाज नाल हर एक जीव नाल हर एक जंतु नाल संबंधित है। तो मैं चाहुंदा कि तुसीं उहदे विच भरपूर हिस्सा पाओ, शिरकत करो। तो उहदे लई जिहड़ा टैलीफोन नंबर है तुहानूं घुमाउणा पऊगा 0300 770 2246। जे तुसीं हुण तो ही ये टैलीफोन नंबर घुमाउणा शुरू कर दिओ तो फिर चांसिस बहुत ज़्यादा है कि तुहाडा नंबर जिहड़ा लग सकदा ताकि तुसीं लाइन अप कर सको, क्योंकि कई बारी इस तरह हुंदा कि तुहानूं अपने विचार दस्सण दा समा नहीं मिलता तो उहदा तुहानूं भी दुख हुंदा ते मैनूं दुख हुंदा। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करदा कि तुसीं हुण तो ही जिहड़ा टैलीफोन नंबर हैगा 0300 770 2246 नंबर घुमा के अपना लाइन अप जिहड़ी हैगी आ उहनूं कर लो। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 नंबर पहला लाना पऊगा, फिर 300 770 2246। तो जिहड़ा मैं अज इस किताब विचों नैतिकता तर्कशीलता विचों जिहड़ा मैं एक लेख तुहाडे लई लैके आया हैगा ਉਹਦਾ ਨਾਂ है भी जिहड़ा असीं छूहण दी महत्ता जिहड़ा असीं फिजिकल टच करदे हैगे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ साडी मानसिक सेहत ते की असर पैंदा, साडी फिजिकल हैल्थ ते ਉਹਦਾ की असर पैंदा, ਇਹਦੇ बारे आपां गल करांगे। तो ਇਹਦਾ असर जानवरां ते पंछियां ते भी की पैंदा हैगा। छोटा जिहा लेख हैगा तो मैं ये पढ़दा तो उस तो बाद मैं तुहाडे नाल टैलीफोन दे राहीं संवाद रचाउण दी कोशिश करदा। इंसान की शख्सियत उत्ते बहुत सारे तत्तां का असर पैंदा है। इन्हां विचों एक तत्त छूहण का भी है। जदों भी असीं किसी नूं मिलदे हाँ उहदे नाल हत्थ मिलाउंदे हाँ, जफ्फी विच लैंदे हाँ, चुमदे हाँ अते एक तरह प्यार ते खुशी का प्रगटावा करदे हाँ। अलग अलग देशों में वख-वख रीति रिवाज हैं। जिवें जापानी एक दूजे नूं मिलदे हैं तो अपना नक घसाउंदे हैं, पश्चिमी मुल्कां दे लोग एक दूजे नाल हत्थ मिलाउंदे हैं अते भारत में इज्जत के रुतबे मुताबिक पैरों में हत्थ लाउणा, जफ्फी विच लेना अते हत्थ मिलाउणा आदि रिवाज हैं। बच्चों अते अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ सारी दुनिया में ही लोग चुमते हैं। इत्थों तक कि प्यार का प्रगटावा कर लिए जानवर ते पंछी भी एक दूजे ਨੂੰ चुमते हैं। हुण परखण वाली गल यह है कि असीं ये सब कुछ क्यों करते हैं। साइंसदानां की खोज अनुसार जेकर असीं एक दूजे ਨੂੰ छूईए ना तो साडे सरीरक अते दिमागी वाधे विच रोक पै जांदी है। साडे शरीर के कुछ भागों में छूहण सैल ज़्यादा मात्रा में हुंदे हन। जीव के इन्हां सैल्लां की गिणती 1 लाख तक मनी गई है जो सानू मिठा, खट्टा, सलूणा अते कड़वा स्वाद दस्सण विच सहायता दिंदे हन। साडी चमड़ी विच 10 लाख तो भी ज़्यादा सैल इहो जिहे हन जिहड़े कि दिमाग नाल सूखम तंतुआं राहीं सीधा संबंध रखते हैं अते झट संदेश पहुँचाते हैं। खास करके इन्हां संदेशी सैल्लां की मात्रा साडे हत्थां अते पैरां दीआं तलियां, बुल्लां, कन्नां दे बाहरले हिस्से अते काम अंगां विच ज़्यादा हुंदी है। पिछे जे अमरीका विच साइंसदानां ने इस सिलसिले विच बांदरां उत्ते एक तजरबा कीता। उन्हां तिन्नां बांदरां नूं तिन्नां खानिਆਂ विच रखिया। पहले खाने वाले बांदर के बच्चे का संबंध किसी होर बांदर जानवर या मनुख नालों बिल्कुल घट दिता गया। दूजे खाने वाले बांदर का बच्चा अपने हत्थां अते पैरां नाल सीखां दीआं मोरियां राहीं तीजे खाने वाले बांदर के बच्चों नूं थोड़ा जिहा छूह सकता सी। ते तीजे खाने विच कई बांदरां के बच्चे सन जिहड़े एक दूजे नूं चंगी तरह छूह सकते सन, जां ये कह लो कि वो आम कुदरती वातावरण विच रखे गए। साइंसदानां ने कुछ दिनों बाद देखा कि पहले खाने वाला बांदर सरीरक और दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया। दूजे खाने वाले बांदर के सरीरक और दिमागी तौर पर थोड़ा जिहा असर पिया तो तीजे खाने वाले बांदरां ते कोई भी किस तरह का भी असर नहीं पिया तो बिल्कुल ठीक ठाक सन। साइंसदानां मुताबिक उन्होंने पहले तो दूजे खाने वाले दोवां बांदरां नूं आम कुदरती हालत में रखण नाल उन्हां दे दिमागां ते पिया असर तां ठीक हो गया, पर सरीरक गिरावट नूं वो सारी उम्र पूरा ना कर सके। इहो जिहा ही एक होर तजर्बा साइंसदानां ने
ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰੋਈ ਸੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਦਾਸੀ, ਇਕੱਲਾਪਣ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਨਾ ਛੂਹਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੂਹਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਪਕਿਆਈ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਖਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜੈਕ ਹੌਫਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਕ ਹੌਫਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 400 ਵਾਰੀ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਰਮਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਛੂਹਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਹਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਰੀਸ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਭ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੈਕ ਹੌਫਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੂਹਣਾ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਛੂਹਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਇੰਗੇ ਅਤੇ ਸਟੈਨ ਹੈਗਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ABC ਆਫ ਲਵ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 XYZ ਆਫ ਲਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖਾਰੀ ਰੈਨੀ ਸਕੈਂਡਰਿਊ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਛੂਹਣ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਛੂਹਣ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਛੂਹਣ ਬਾਰੇ, ਟੱਚ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਓ ਡੀਅਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਇਟਸ ਆਲ ਡਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਹੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਦਫਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਸ਼ਾਪਾਂ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਇੱਕ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੱਗਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਲੋਟ ਆਫ ਸਕੂਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਟ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਇਟ ਗਿਵ ਯੂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਹੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਮਸਕਾਰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਟਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੱਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਗਿਵ ਅ ਹੱਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਨਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਗੋਡ ਦੈਟਸ ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਫੀਲ ਹੈਪੀ। ਨਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ, very, but it's very satisfying. It gives you a lot of scone to you. It's good ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਂਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਹੱਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੂੰਹ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੱਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੱਸੇ if I see you, I've got affection for you, I'll give you a nice hug also. Anytime. ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਛ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੁਈਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਈਨ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੀਵੀਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਤਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਵੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੂਆਛਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਬਾਰੇ? ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲੰਘ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੈਂਡ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਣੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ।
ਐਲਬੋ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣੀ ਰੁੱਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ 2-3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ। ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੂਗਾ ਤਾਂ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਡੋਰ ਜਦ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 15-20-30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਈ ਜਾਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸੇਫ ਅਨਸੇਫ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਟੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਮਸਾਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਸਾਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੇਫ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਨਸੇਫ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਏ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਜਾਨਵਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ। ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਜਰਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ, ਇਨ ਆਵਰ ਸਕਿਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਜਰਮਸ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ 2.5 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਜਰਮਸ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ
ਉਹ ਜਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਨ ਟਚਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਔਰ ਈਵਨ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੂ ਕੀਪ ਆਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ठीक है, क्योंकि वायरस बीमारी है, वी कांट सी इट यू नो इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। आजकल कोविड की वजह नाल तुहानू पता है कई लोग अफेक्ट हो रहे हैं कि कोई नो एज लिमिट, तो ऐसा से हाथ मिलाना भी बड़ा आजकल मना है जितने तक मेरी मालूमात है। लेकिन है कि बार बार हाथ धो, बार बार अपने आप को क्लीन रखो ताकि यू डोंट ट्रांसमिट जर्म्स टू समबडी एल्स। थैंक यू मोहम्मद साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। ये तसी जी मेरे वीर मोहम्मद होनी जिन्होंने अपने विचार साझे किए। बिल्कुल ये गल ठीक हैगी आ, क्योंकि अजकल जो जी कोविड-19 की जी बीमारी फैली हैगी आ करोना वायरस की, इन्हें सानू एक दूजे नाल हथ मिलाउण तो भी वर्ज दिता हैगा। जफ्फी पाउणी यानी कि जां जिहड़ा हैगा जफ्फी च लेना ते जां इनकी जिहड़ा हैगा किसी ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼ ਮੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਚਾਂਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਟੌਪਿਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗ੍ਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਾਈਸਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਕਹਿ ਦਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੀ ਵੇ ਯੂ ਸੈਡ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਏ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੀਟ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਈਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਟਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਟਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਮਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੂੜਾ ਆ, ਇਹ ਆ ਬੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਲੀਗਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੀਪ ਇਟ ਵੈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚਾਂਦ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲਿਟੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨੱਠ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਡਰਵੇਂ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਡਰੋ। ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਦਣਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ
ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੱਲ ਮਚਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਲਬੋ ਟੱਚ ਜਾਂ ਕੂਣੀ ਮੜਾਰਣੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਨਾ ਚਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਏ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 150-200 ਨਾਲ 300 ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਂਚੀ TV ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਵੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਵਡ ਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਿਸ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, 2 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਲਾਮਾ ਨੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 0300 770 2246 ਗੱਲ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਈ ਟੱਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ
ਘਟਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਡੀਅਰ ਜਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਫੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਕਿਹਨੇ ਉਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗੀ, ਆਟਾ ਕਿਹਨੇ ਪੀਸਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ, ਨਲਕਾ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਟੂਟੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ MLA ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਪੀ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰੋਂ ਪੀ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਮੈਂ ਆਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਤਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਹਵਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਨੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਪੱਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਦ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆਪ ਹੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 9.5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 0300 770 2246। ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਈਵਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਜ਼ ਵਰਕ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਟੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਛੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟੱਚ ਇਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਏ ਵੇ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿੜਕ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਟੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਬਿਰਨਹਾਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣते हैं। चलो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੁਝ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਰਲਣਾ ਆ ਫੱਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਝੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 58 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਾਓ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖਾਈ ਦਾ, ਪਈ ਦਾ, ਬੈਠੀ ਦਾ, ਉੱਠੀ ਦਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਦਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਣੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੂਆਂ ਵੀ ਟੇਕਦੀਆਂ ਸੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤੇ ਲੰਡਨੋਂ 2 ਗੱਭਰੂ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਖਤ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤੋੜੀ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਉਹਲਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਖੋ ਨਫ਼ਰਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੂਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੇ 4 ਅੱਖਰ ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 3 ਮਿੰਟ है हेलो जी कौन थे जी कितों बोल रहे हैं जी मैं अर्चना बोल रही हूँ यहाँ पर हाँ जी अर्चना जी तुम की कहना चाहोगे 3 मिनट है अपने तो ओके ये ना आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है बहुत ही हेल्पफुल है मैं ज़्यादा ना बोलते ये कहूँ कि ये हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक डाइट तक हमें इसकी ज़रूरत है टच की तो जब बच्चा पैदा होता है उसको अपनी माँ का टच चाहिए उसी को टच करता है और अंत तक हमें जब तक कि हमारी अर्थी भी कोई लेके जाता है उस समय भी हमें ह्यूमन का टच चाहिए यानी जो बीच का समय है वो बहुत जरूरी है लोगों ने कहा बहुत अच्छे विचार दिए हैं मैं उन पर ना जाते ये कहूँगी कोरोना वायरस के टाइम पे आज भी हम टच एल्बो से कर लेते हैं हम किसी को मिलते हैं तो एल्बो से एल्बो जो हमारी कोहनी है उसके साथ टच करते हैं उसके लिए तो इस समय हम जो हमारे पेट हैं उनको हम टच कर सकते हैं उनको हम हक कर सकते हैं उनसे अगर आपके पास है कि उससे कोरोना वायरस का होना बहुत ही कम वेरी लो रेट है इवन 0 कह सकती हूँ मैं मेरे ख्याल से तो इससे टच से इवन पेट है जब इसको कडल करते हैं उसे आपकी जो फीलिंग है आपका जो डिप्रेशन है आपकी जो एंग्जाइटी है जो आपका स्ट्रेस है जो है वो नीचे जाता है और घर के अंदर जब अपने परिवार के साथ बैठे अपने बच्चों को तुम्हें हक करो अगर बच्चा किसी काम रोलेगा उसको एकदम जफी डालिए या हक डालिए वो काम हो जाता है उसका जो स्ट्रेस लोड डाउन हो जाता है नॉट ओनली दैट बच्चे बड़े भी ऐसे हैं जब हम अपसेट होते हैं अगर हमारा पार्टनर या हम अपने बच्चों को या हमारा बच्चा अपनी माँ को जब हक करता है तो उससे हमारी जो स्ट्रेस है जो हमारी एंग्जाइटी है तो वो बहुत कम हो जाती है और हम अपने आप को सेफ समझने लगते हैं इवन जब हम सोते हैं अगर हमारे कोई बालों को थोड़ी मसाज कर दे या अपनी उंगलियां फेरे तो हम उसमें बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं और इसके साथ साथ
अगर मसाज के लिए जाइए तो हम मशीनों से नहीं, किसी ने कहा बहुत अच्छा कहा कि हाथों से किसी से मसाज कराई जाए, आप इतना रिलैक्स होते, कई बार आपको सोने तक नींद भी आने लग जाती है। तो इसलिए ये मसाज बहुत अच्छा। और इवन अगर तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम वहाँ पर हेयर सलून जाओ, इवन तुम्हें बाल नहीं कटवाने तो वहाँ जाकर इवन ब्लो ड्रायर, वॉश एंड ब्लो ड्रायर करा सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आज के टाइम पे जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया है, गवर्नमेंट भी अलाउ करती है छोटे से ग्रुप जो लेकर तुम पार्टी कर सकते हो, कैडल पार्टी, हक पार्टी, और जब लोगों से मिल सकते हो। तो अंदर मैं यही कहूंगी, ये हक करना, टच करना, ये बहुत अच्छी चीज है। इसी को काम डाउन करना, बिकॉज ये हमारी मेंटल जो है, जो मेंटल जो होती है, उसमें ये हार्मोन पैदा करता है। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू बहुत बहुत मेहरबानी। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਅਰਚਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਟੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰ ਯੂਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਾਰ ਯੂਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਾਏ।